कोस्ट गार्ड द्वारा हवाई अड्डे के विस्तार को बढ़ाने के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सख्त विरोध किया गया। गुरुवार को संघ प्रदेश दमन के मरवड़ ग्रुप ग्राम पंचायत में सर्वदलीय बैठक का आयोजन करते हुए कोस्ट गार्ड की गतिविधियों का सख्त विरोध जताया गया। दरअसल इन दिनों दमन में स्थित एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार को बढ़ाने के लिए कोस्ट गार्ड की ओर से आसपास क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण की जा रही है। कोस्ट गार्ड के भूमि अधिग्रहण की इस नीति को लेकर मरवड़ एवं दलवाड़ा पंचायत के स्थानिक काफी चिंतित है। बता दें कि कोस्ट गार्ड द्वारा लिए गए इस निर्णय से सरकारी जमीन के साथ साथ स्थानिकों की जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर मरवड़ पंचायत में सर्वदलों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मौजूदा प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने अपना अपना संबोधन देते हुए कोस्ट गार्ड के भूमि अधिग्रहण की नीति का पुरजोर विरोध किया। साथ ही कोस्ट गार्ड की इस गतिविधि के खिलाफ सभी ने एकजुट होकर आवाज उठाने का निर्णय भी लिया है, ताकि दमन वासियों की इस गंभीर समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इस बैठक में केतन पटेल ने भी उपस्थित ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए कोस्ट गार्ड की गतिविधियों के खिलाफ शुरू की गई इस मुहिम में अपना पूरा साथ सहकार देने का भरोसा दिलाया है। वहीं सांसद लालू पटेल ने भी अपने सहयोग से कोस्ट गार्ड की इस कार्य को सफल न होने देने का लोगों को आश्वासन दिया है। कुल मिलाकर इस गंभीर मुद्दे को लेकर अब एक कमेटी बनाने के बाद प्रदेश प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात करते हुए उन्हें भी इस कोस्ट गार्ड की नीति से अवगत कराया जाना है। जहां आयोजित इस बैठक में दमनदीव सांसद लालू पटेल के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष शिशिर नायक, दमन जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश पटेल, दमन नगर पालिका अध्यक्ष अनिल टंडेल, यूथ एक्शन फोर्स प्रमुख उमेश पटेल, मरवड़ एवं कड़ैया पंचायत के सरपंचों के साथ नवीन पटेल, जाकिर पीरवाला, सोमाभाई पटेल, दमनदीव प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक पटेल, उपाध्यक्ष तरंग पटेल, दमन जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष सनी दमनिया, उपाध्यक्ष दिव्येश कामली समेत मरवड़ पंचायत के अन्य सदस्यगण एवं ग्रामजनों की उपस्थिति देखी गई। एक इंच भूमि અમે આપવાના નથી। હું મરવડ ગ્રામ પંચાયત વતી ખાસ આદરણીય શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ પટેલજીને રિક્વેસ્ટ કરીશ, જે વિભાગના અધિકારીઓને જે જમીન ના કાયદાઓ લાગતા હશે એમને પણ રિક્વેસ્ટ કરીશું અને આ સમસ્યામાંથી जल्दी जल्दी अमने मुक्ति મળે એમના માટે આપણા અહીં ઉપસ્થિત આપણા મહાનુભાવોના વિચારો જાણીશું અને એમને સાથે આપણી પડખે રાખી આ જે સમસ્યા આવી છે એમનું નિરાકરણ કરવા માટે એ લોકોનો સહયોગ સાથ અને જરૂર પડે તો ધનનો પણ એનો ઉપયોગ કરીશું। कोस्ट गार्ड जैसे भाई ये पहला आ दमन में दलवाड़ा નું જે ગામ છે તેમાં આવ્યું ને લાસ્ટ કેટલા વર્ષથી થોડા સમય આ લોકોને કઈ ને કઈ ડિમાન્ડ રહે કે ભાઈ કોસ્ટ ગાર્ડ વધારવાના। તો આ લોકોની મહત્વાકાંક્ષા મરવડ થી ડાયરેક્ટ જે દોરીમાં કડિયા સિગ્નલ છે તેને બે હાથે કરવાની છે। ધીમે ધીમે વારંવાર કરે પહેલા તો મરવડ પંચાયત ને ડિફેન્સ ઝોન માં મૂકી દીધું એટલે ગમે ત્યારે આપણે ખાલી કરવા પડે। તો ત્યારે સોમાભાઈ સાક્ષી છે આ પંચાયત પર મીટિંગ કરીને ત્યારે સાંસદ ગયા હતા। આપણે બધા ભેગા થયા પણ ત્યારે દયાભાઈ ને ડરતા હતી, દયાભાઈ માં તાકાત હતી કે આ સુધી એમપી માં કોઈ ન દેખાય। सोमाभाई साक्षी से हमें पता नया किया ना मरवड़ पंचायत में डिफेंस जोन में की गाड़ी ना ने ए कोनी जेटीपी महत्वाकांक्षा होती त्यावेळी આપણે મત આવડી ભાઈ આ લડાઈ હવે છે ને કોસ્ટ ગાર્ડ ને આ જમીન બચાવવા માટે નહીં લો, આપણે જમીન લડો કે કોસ્ટ ગાર્ડ હટાઓ, દમન દીવ બચાવો। આપણા એમપીએ भी રજૂઆત દરેક
દેવના સાંસદ ઉપર કેવો આપણે રજૂઆતને દમણ પ્રશાસક સમિતિ લઈ જશે અદાવત ઇલીગાની જરૂર લેખને પડી જાય એને બધી સરકાર આપણી સમાજ તો આપણા પર સત્તા હોય આપણે કામ કરી જો એમપી ક્યાં કામ નહીં થાય તો દમણના તમામ જનતા રોડ ઉતરો એમપી નું રાજીનામું લખાવો. હું મારો નિજી વિચાર રાખું છું કે અગર કોસ્ટગાર્ડ નીકળી જતો હોય તો ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટની પણ જરૂર નથી. મારી કોસ્ટગાર્ડ કરવાની સાથે સૌથી પહેલા એક જ ફરિયાદ છે કે આ જે કોસ્ટગાર્ડની એનઓસી માં લખેલું છે પણ પહેલી વાર તો એનઓસી આપણે નહીં લેવું જોઈએ પણ એનઓસી લેવા પડે છે પણ આ લાઈન હંમેશા માટે નીકળી જાય કે કોસ્ટગાર્ડની ભૂલના લીધે અમે જવાબદાર નહીં, કોસ્ટગાર્ડ જવાબદાર છે. કોસ્ટગાર્ડની એનઓસી ના લીધે આપણને ફાયરની એનઓસી નથી મળતી જેના લીધે આપણે કમ્પ્લેશન સર્ટિફિકેટ નથી મળતું. આ બધી સમસ્યાનો એક જ માત્ર કોઈ જવાબદાર હોય એ કોસ્ટગાર્ડ છે. શું કોસ્ટગાર્ડ આપણને કામ લાગતું છે? આજે કોસ્ટગાર્ડે સ્કૂલ બનાવી, કોસ્ટગાર્ડના કોઈ બી ઓફિસર આવ્યા કે પ્રશાસકે કોઈ દિવસ ગામડામાં મીટિંગ કરી કીધું કે ગરીબ બેનનો દીકરો જે ફીસ નહીં ભરી શકે તમારી કોસ્ટગાર્ડ સ્કૂલમાં ભણશે કીધું પણ વેપાર થાય છે મિત્રો. તો શું આપણા ગામની અમારા ગામની જમીન જે ખેરાતને લઈ લીધી એમને વેપાર કરવા નથી આપેલી? અમને એવું હતું કે એને ડિફેન્સનું બનશે પણ ડિફેન્સનું નહીં, પોતાના હિયાસી માટેના અડાવતા કોસ્ટગાર્ડ બનાવી છે અને એ દલવાડા ગામ નહીં, મરોડ નહીં, આ દમણ થઈ ચલાવી ગયો. એટલા માટે આપ સૌ એક જૂથમાં જેમ એક અવાજ પર અહીંયા ભેગા થયા છે એવી જ રીતે આપણે એક થઈને આ કોસ્ટગાર્ડનો વિરોધ કરવાનો છે. અમારું તમને એક જ આહ્વાન કરવાનું છે મિત્રો, પક્ષપાત સાઈડ પર, દુશ્મનાવટ સાઈડ પર. જ્યારે આખા પ્રદેશનો સમસ્યાનો કોઈ મુદ્દો આવ્યો હોય તો આપણે એક જ વસ્તુ જોઈએ કે ભાઈ આ મારા પ્રદેશની નાક નીચું થતું હોય એટલે મારું નાક નીચું થઈ રહ્યું છે એ ભાવનાથી આપણે ચાલવાનું છે અને સાથે સરકાર પૂરા લોકોને આપવાનું છે અને આગળ આપણા જેટલા બી ચૂંટેલા જનપ્રતિનિધિ છે જ્યાં પણ આપણો સપોર્ટ માંગે આપણે આપવા તૈયાર છે પણ અમને જલ્દી આ સમસ્યામાંથી મુક્તિ અપાવે. મિત્રો, દમણમાં જમીન સંપાદનની વાત આવી છે. કોસ્ટગાર્ડ જે છે હંમેશા દરિયાને ગાર્ડ કરવાનો કોસ્ટ એટલે દરિયાને ગાર્ડ કરવાની કરતા જમીનને ગાર્ડ કરે. જમીનને ગાર્ડ કરે એટલે જમીનને દેખરેખ રાખે. સારી દેખરેખ રાખે કે એનઓસી માં લાય, એનઓસી માં મલાઈ ખાવા માટે. જનતાને જે દરિયાના જે પ્રશ્નો હોય એને બાજુમાં મૂકીને જમીન પર એ લોકોની નજર છે અને પૈસા કમાવા માટે એ લોકોના ચોટલા છે. આ બધી વાત આપણે ચલાવવાની નથી અને આવનાર દિવસોમાં દમણમાં એક પણ ઇંચ જમીન ગામ લોકોની કોસ્ટગાર્ડને આપણે રહેવા નહીં દઈશું. એના માટે મારો એક સુઝાવ છે કે ગામના લોકોએ આમાં કાંઈ કરવાનું નથી. ખાલી જિલ્લા પંચાયત છે, સરપંચ છે, નગરપાલિકા છે, સાંસદશ્રી છે અને રાજનૈતિક દળના જે અધ્યક્ષો છે સંયુક્ત ઠરાવ કરો. સંયુક્ત ઠરાવ કરી અને પ્રશાસક મહોદય શ્રી પ્રફુલભાઈને સુપરત કરો. મને વિશ્વાસ છે પ્રફુલભાઈ પટેલ આપણને ન્યાય આપશે આ બાબતમાં અને દમણની જનતાનો એક પણ ઇંચ જમીન સંપાદન નહીં થાય એવું ખાતરી આપું છું. ઘણા બધા આપણા મિત્રો આગળ કહી ગયા કે આ કોસ્ટગાર્ડની જે સમસ્યા છે એ બહુ જૂની સમસ્યા છે અને કોસ્ટગાર્ડને નવીનભાઈએ કહ્યું કે અહીંયાથી દેશ નાબૂદ કરવું જોઈએ, અહીંયાથી બહાર કાઢવું જોઈએ. ઘણા બધા બાકી મિત્રોએ કહ્યું કે અહીંયાથી બહાર કાઢીને ફેંકી દેવું જોઈએ. તો મિત્રો, બહાર કાઢીને ફેંકી દેવું એટલું ઈઝી નથી. પહેલા આ જે કાર્ય ચાલુ છે એને આપણે અટકાવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ બધા મળીને કે આજે કઈ મને વાત મળી કે રનવે એક્સપાન્ડ કરવાના એટલે જયેશભાઈની ઘરથી આખું દરિયા સુધી ખેંચવાના અને આમ દરવાડા સુધી મારા ઘરથી ખેંચવાના, આને આપણે અટકાવવું જોઈએ. કારણ કે આ કોસ્ટગાર્ડ એક ડિફેન્સ ઝોનની અંદર આવે છે અને ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રીની અંતર્ગત જે કોસ્ટગાર્ડ આવે છે એને કોઈ પરમિશન લેવાની જરૂર નથી. તો રાતોરાત એ લોકો નોટિફિકેશન કરીને જે કરવાનું એ કરી શકે. તો આને કેવી રીતે અટકાવવાનું એના માટે આપણે વાત કરવી જોઈએ અને પછી ઉખાડી શકો એના માટે બી કરવું જોઈએ. મારો સાથ સહકાર તમને છે અને બધા બુદ્ધિજીવી લોકો એ બેસેલા છે. આજે સિસિલભાઈએ કહ્યું કે બધાએ આગળ આવીને એક રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું જોઈએ. ભલે પંચાયત હોય, જિલ્લા પંચાયત હોય કે નગરપાલિકા હોય કે ચૂંટાયેલી પાંખ હોય, પોલિટિકલ સિસ્ટમ હોય, સરસ વાત છે, આગળ આવવું જોઈએ. અને સિસિલભાઈએ બાંયધરી આપી છે. સિસિલભાઈએ કહ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ છે
અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રશાસક છે તો એના માટે હું મારી સિગ્નેચર કરી હશે, પરંતુ આમાંથી મુક્ત કરો. બાજુમાં મારા ખાતે કોશિયાળી સ્કૂલ બી છે ને, પંચાયતમાં છે, એને કાઢો નહીં ભાઈ. હા ઉમેશભાઈ, આ સ્કૂલે તમારે બંધ કરી નાખવું. ત્યારે ઘણી વખત આપણે વાત કરી આ જ મંચ પરથી અહીંયાથી આપણે ઘણી વાર કહ્યું કે આનાથી શરૂઆત તો કરો, અહીંયાથી શરૂઆત કરો. આ તમામ મારા ગ્રામજનોને વતી હું આપણા માનનીય સાંસદ લાલુભાઈને કહું કે તમે અહીંથી તો પહેલ કરો ને, આ સ્કૂલ અહીંથી શિફ્ટ કરો. હું નથી કહેતો બંધ કરી નાખો, શિફ્ટ કરો. આની જરૂર નથી, કેમ કે કોસ્ટાની સ્કૂલ તો ઓલરેડી છે. કોસ્ટાની સ્કૂલ એરપોર્ટની બાજુમાં બેસેલી છે ભાઈ. કોસ્ટાને આ ડિફેન્સ છે, આ કોસ્ટાર આ કોસ્ટને ગાર્ડ કરવું જોઈએ કે સ્કૂલના ધંધા કરવું જોઈએ? એઓને કોઈ એજ્યુકેશનનો ધંધો કરવાની જરૂર નથી. પંચાયતમાં સોમાભાઈ આપણા બેન શ્રીમતી અહીંયા ઉપસ્થિત છે, ઠરાવ પાસ કરો પંચાયતમાં, અને એ ઠરાવ જિલ્લા પંચાયતને મોકલાવો. જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરફથી ઓબી સદસ્ય તો આપણે ઠરાવ પાસ કરીશું, અને એમાં આપણે કહીશું કે આ સ્કૂલની અમારી જરૂર નથી, અને આ સ્કૂલની જરૂર નથી એ જ પ્રશાસકને આપણે મોકલી આપશું. અને શિશિરભાઈ કહ્યું છે આપણે તમે બધા લાગો ભાજપવાળા, અને પ્રશાસકને કહો કે પહેલા બંધ કરો, પહેલા સ્કૂલ બંધ કરો, એરપોર્ટ તો કરો, પહેલા તમે સ્કૂલ બંધ કરો. કેમ કે આ તો બહુ ઈઝી વાત છે, સ્કૂલ તો છે ને બાજુમાં પુષ્કરમાં, પહેલા અહીંથી ચાલુ કરો એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે બોલે તે ખરેખર બોલતા છે કે એને શું શું તાકાત કેટલી છે એ કેને ખબર પડે. મને યાદ છે 250 હેક્ટર એટલે 500 એકરની આસપાસ આ મરવડ ને દરવાડા ડિફેન્સ ઝોનમાં આવતું હતું, અને જ્યારે ડિફેન્સ ઝોનમાં આવતું હતું ત્યારે આ કોસ્ટાવાળા આપણે ઘરનો બી કબજો કરી શકશે. આપણી ઘરનો કબજો કોસ્ટાવાળાની અંદર હતું ત્યારે આપણે ડિફેન્સ ઝોનમાં હતા, પણ નવીનભાઈ આજે નથી. આજે કોસ્ટાવાળા આપણી જગા કે આપણો ઘર ક્લીન નહીં કરી શકે, કારણ કે એ ડાયાભાઈનો ઉપકાર હતો કે ડિફેન્સ ઝોનમાંથી બહાર કાઢાવ્યો. અને જે આજે આપણને ફાયદો છે કે આજે આપણું એ લોકો કઈ લઈ નહીં શકે. હા, એ લોકો પાસે ભાઈ કાયદા છે, ડિફેન્સ ઝોન પાસે આપણે વીટો પાવર છે, એટલે કઈ બી કરી શકે. એ રાતો રાત નોટિફિકેશન કાઢી શકે. જયેશભાઈને કહે છે રંગે દરિયા કાંઠે બધી રાત બનાવી રાખે જયેશભાઈ, અને ત્યાં દરવાડા આપણે સુરેશ કે આવડો હોય એટલે તે બી આગળ ચાલી જશે. તો એના માટે લડવા પડશે, પણ લડત કોણ આપશે? આપણા માનનીય સાંસદને હું રિક્વેસ્ટ કરું લાલુભાઈને કે ખરેખર ડિફેન્સ મિનિસ્ટરને મળવું જોઈએ, ને આપણા નેબરિંગ રાજ્ય ગોવાના છે પરિકર સમજે છે ડિફેન્સ શું છે. ગોવામાં બી આ બધું ચાલતું છે, આ ડિફેન્સ શું ને બધું છે, એટલે આપણા મંત્રી છે ડિફેન્સ મિનિસ્ટર, એને ખબર છે એ આ બધી આવી બધી સમસ્યાથી વાકેફ છે, એટલે એને જઈને મળો. અને લાલુભાઈ અમે તમારા સાથે આવવા તૈયાર છે. જ્યારે બી તમે કઈ દિલ્હી એમને એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ લો, એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની જરૂર કઈ મિનિસ્ટર તો બધા એમએચના ફરિયા કરતા હોય ગમે ત્યારે જાય. લાલુભાઈ તમે જોઈ જશે કે આ દમણની સમસ્યા વારંવાર પેપરમાં ફોટો જોઈ જશે. લાલુભાઈ વારંવાર કઈ ને કઈ દમણની સમસ્યા માટે લાલુભાઈ ત્યાં જઈને સમસ્યા ત્યાં રજૂ કરતા હોય જે તે મંત્રી પાસે, એનો ફોટો આપણે પેપરમાં જોતા હોય. તો ખરેખર લાલુભાઈ આ કામ આખું કામ હવે ક્યાં હોય તો લાલુભાઈ ની સેક્શન છે, ઓબી સેક્શન છે, આપણે બેંકની ટિકિટ કરાવશું. આપણા ગામની ટિકિટ લાલુભાઈ બી સેક્શન છે, ઓબી સેક્શન છે, આ પાછળ સોમાભાઈ બધા બી સેક્શન છે, પણ હું કરવા તૈયાર છું. બધાની બેંકની ટિકિટ કરાવી દિલ્હી જઈને આપણે મંત્રીને રજૂઆત કરીએ. હમણાં તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી પ્રધાનમંત્રી છે અને કહી ગયેલા કે પડોશી ધર્મ નિભાવવા, તો હવે એની ફરજ છે. પહેલી વાત તો આપણે જાણ જરૂર નહીં પડે, લાલુભાઈ પટેલ રાખે, પણ પડોશી ધર્મની વાત કરી છે, એક પડોશી ધર્મ નિભાવતા એમને આપણને પ્રશાસક આપ્યા. જે પ્રશાસક બહુ બુદ્ધિજીવી છે, સારા એવા પ્રશાસક છે, ગૃહમંત્રી 5 વર્ષ ગુજરાતમાં ગૃહમંત્રી ભાજપના રહી ચૂકેલા એ પ્રશાસક આપ્યા છે. તો મને લાગે કદાચ તો આ સમસ્યા અહીં સોલ્વ થઈ જાય, દિલ્હી જવાનું જરૂર નહીં. પણ આ તો મારા તરફથી એટલે કહ્યું કે એક ભાઈ કહી ગયા કે આપણે ટાટિયા ખેંચ કરવી નહીં, ટાટિયા ખેંચ કરવાની જોઈએ, પણ ટાટિયા ખેંચ કરવાનું હોય તું આજે મીટિંગમાં નહીં આવતો. હું તો કહે છે ભાઈ ભાજપની સરકાર છે, કોંગ્રેસ વાળાને કઈ લેવા, બરાબર ને? કોંગ્રેસ વાળાને કઈ લેવા, ભાજપ વાળા છે કરે, પણ મેં શા માટે આવ્યો? મરવડ ગામની સમસ્યા એ મારી સમસ્યા છે. હું એટલા માટે આવ્યો કે હું સમસ્યામાં તમારા સાથે છું. આજે તમે બધા જોઈ છો બર્ડ ફ્લુ કાઢ્યું ને, બર્ડ ફ્લુ શું છે? આપણે ગામમાં પેલા મરઘી આવે છે બર્ડ ફ્લુ, એમાં કઈ નવું છે? એ ઘેરે જઈને કે પોલીસ વાળા ને બધા ડિપાર્ટમેન્ટના મરઘી ગયા કરે, કોઈ આગળ લાલુભાઈ તમારો બે પ્રશ્ન હોવું છે. મેં કાલે કીધું બધાને ફોન કર્યા
કરી નાખું એવું. અરે યાર આ કઈ ઠીક છે તમે કરો, પણ ઘરે ઘરેથી મને વાત કરી દરવાજાથી ઘણા બધા મિત્રો આવ્યા એમ કે મરઘાને પોલીસ વાળા જીપ્સીમાં લઈને નીકળી ગયા. અરે તમારા બાપનો વાયદો છે, મરઘા લઈ ગયા તો તમે મારી નાખવા જોઈએ ને, તમે મારી નાખો, તમે કઈ લઈ ગયા એટલે ખાવા નાખે. એટલે આ કઈ વાત છે યાર? આ દમણ નાનું છે, ખરેખર આપણા માટે શરમની વાત છે કે આ બધી વાતમાં આપણે મીટિંગ કરવું પડે. આપણે જે તે ચૂંટાયેલી પાંખ હોય એની જવાબદારી છે એ પોતે જ પતાવી નાખે. આ દમણમાં નેશનલ હાઈવે ડિક્લેર થઈ ગયો 2014માં, અને એને આપણે પાછો લાવવા કાઢવાની જરૂર છે. કારણ કે આ બધા 12 વાળા અહીં કોઈ હશે પહેલી તારીખથી બધા 12 બંધ કરવાના. જે હાઈવે પર 12 છે ને એ બધા ભાઈ બંધ થઈ ગયા. એ નેશનલ હાઈવે કહેવાય. હવે એ નેશનલ હાઈવે કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે એ કોસ્ટલ રોડ એમ કે આપણે કોસ્ટલ રોડ એને નેશનલ હાઈવે આપણે હાઈવે અહીંથી બોમ્બેથી કોઈ સુરત જવાનો કે બામણ પૂજા થઈને અહીં ઉતોડા થઈને પાછું જવાનું હાઈવે પર, ત્યાં શોર્ટકટમાં નીકળવાનું વાપરી થઈને ઉતોડા. તો આ કોઈ મૂર્ખામણ છે. એ મૂર્ખામણ દમણ પ્રશાસને કરેલી છે, તો એને બી આપણે કાઢવાની જરૂર છે. કારણ કે આપણે આજે ની કાલે ભવિષ્યમાં બહુ પ્રોબ્લેમ થાય. હમણાં 80 મીટર છે અને 500 મીટરનો કાયદો, 500 મીટર એટલે હજુ દમણ આવી ગયું યાર. તમે કાંઈ બનાવી નહીં શકવાના, તમારી જગ્યા બી હોય તો તમે કંઈ કરી નહીં શકવાના. તો આના માટે આપણે બધાએ લડત આપવી જોઈએ. પણ મારા માનનીય સાંસદને રિક્વેસ્ટ છે કે આમાં સિરિયસલી લે અને આ મેટરને દેશ નાબૂદ કરાવે. હમણાં નવો એક કાયદો બીજો બનાવી રહ્યા છે, એ મને ખબર પડી છે. સ્ટેટ હાઈવે આ રોડ છે તમારો, એ સ્ટેટ હાઈવે ડિક્લેર કરવાના. ધારો કે કચીગામ, ડાભેર, મરવાડ, દરવાડા, ભીમપોર આ બધા રોડ હમણાં એમડીઆરમાં આવે. આ હમણાં મેઇન રોડ છે એને એમડીઆર કહેવાય. એમડીઆર એટલે મેજર ડિસ્ટ્રિક્ટ રોડ. આ મેજર ડિસ્ટ્રિક્ટ રોડમાં આવે. આપણા પાસે એવી કોઈ જોગવાઈ નથી હાઈવે કે સ્ટેટ હાઈવે બનાવવાનો. તો હમણાં મને વાત મળી કે સ્ટેટ હાઈવે બનાવવાનો. તો સ્ટેટ હાઈવે બનાવે તો પાછો પેલો 40 મીટર 50 મીટર આવે એટલે આ બિલ્ડિંગ કાં રહે ત્યાં કાંઠા પર, તો તમે ગેરબી બનાવી શકો. અને હમણાં તો પંચાયતમાંથી બધા પાવર બી લઈ લીધેલા છે. હમણાં તો સોમાભાઈ કે આપણી બેન અહીંયા સરપંચ બેસી છે એની કોઈ ઓલી નથી કે તમને એનઓસી આપી શકે. હવે તો ઉપર ટાઉન પ્લાનિંગ વાળા તમને એનઓસી આપે એટલે ટાઉન પ્લાનિંગ વાળા માપવા આવે કે ખરેખર ઘેર બરાબર બનાવવું છે કે કેટલી મીટર છોડેલી છે જગ્યા. તો આ બધી સમસ્યા છે, ઘણી બધી સમસ્યા છે ઉમેશભાઈ. એને બી આપણે માનનીય સાંસદને રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે આ મુદ્દો ઉઠાવીને લેવું જોઈએ. આપણે દમણથી એને ગુજરાતમાં લઈ જવાની છે. ગુજરાતના લોકો જગ્યાએ એપાર્ટી કરેલી છે અને ત્યાં લઈ જવાની છે. આ મોટી સમસ્યા છે કે આ દમણની સમસ્યા છે. આ કઈ આપણે મોરો પંચાયત કે દરવાડ ગામની સમસ્યા નથી. જેટલી તમને તકલીફ છે એટલી મને બી તકલીફ છે. તમે મારી જવાબદારી સોંપી છે, હું આ જવાબદારી પૂરી કરીશ. રાજીનામાની વાત અલગ છે, પણ મારી ફરજ બને પહેલી પ્રથમ મારી ફરજ બને. આપણા પ્રશાસક જઈશું આપણે, એમને આપણે એક કમિટી બનાવશું. પ્રથમ તો એમાં કમિટીની જરૂર છે. કમિટી બનશે, આપણા પ્રશાસક કપુભાઈ પટેલ પાસે જઈશું, એમને જાણ કરીશું. ને અત્યારે પાર્લામેન્ટ ચાલવાની છે ત્યારે જે તે મંત્રીને મળીશ અને આપણા વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને જાણ કરીશ કે દમણ 72 સ્ક્વેર કિલોમીટર છે, બધું કાઢતા ખાલી 22 સ્ક્વેર કિલોમીટર આપણી પાસે જગ્યા રહી છે. એટલે આપણે આમાં લડાઈ ચાલુ રહે છે, આપણી મસાલ ચાલુ રહે છે. હું તમારો આગેવાન લઈશ, તમારું કાર્ય એકદમ આગળ વધે અને તમારું સહયોગની જરૂર છે મને. આ દમણ નાનું દમણમાં ઘણી મોટી સમસ્યા છે, પરંતુ આપણા પ્રશાસક શ્રી પપ્પુભાઈ પટેલ જાણકાર છે, અનુભવી છે, આટલું બધું ગુજરાતની જવાબદારી સંભાળીને આવેલા છે અને 100% આપણા આ કામ આપણા પ્રશાસક શ્રી પપ્પુભાઈ પટેલ તરફથી જ પતી જશે. આપણે જશું તો આપણી સામે વિશ્વાસ છે એમના પર. જે હાઈવેની વાત કરી ને કેતનભાઈ, તો 100% એ નાબૂદ થશે મારી ગેરંટી. 100% તમે સમજી જાઓ. એ નીતિનભાઈ ગડકરી મળે મને 5 મિનિટ આપી વચ્ચે આ કામ આપણું બંધ થઈ જશે, કોઈ ચિંતા નહીં. બીજી ઘણી ખુશીની વાત છે, એવી સિયાર જેટલી લગભગ પતી જશે. એમાં સફળતા મળી છે આપણને. પાણી, વિકાસ, મેડિકલ કોલેજ ઘણું બધું છે. આપણે મારે એકલાથી આજે અમે બીજેપી, કોંગ્રેસ, એનસીપી એ નથી જોવાનું, આપણે દમણને જોવાનું છે. આપણે કોસ્ટગાર્ડનો તો પહેલો વિરોધી હું જ છે. મનમાંથી પહેલા વિરોધી કોસ્ટગાર્ડ.
કોસ્ટગાર્ડ આપણને એક ડાયાબિટીસ કરતા બી ખરાબ છે. એને આપણે જલ્દીમાં જલ્દી અહીંથી એને લોક કરવાનો કોસ્ટગાર્ડના નિયમો એ આપણને જોડતા નથી. આપણે અહીંથી એને કેન્સલ કરાવવાનો કોસ્ટગાર્ડ કે જેથી નિયમ બી નામે જ ચાલી જાય, એની સાથે જ જાય, આપણે કોઈ જોડ નથી. પણ તમારો સહયોગ છે, બધા એક મંચ પર બેઠા છે, આવડી રીતે તમે સહયોગ આપજો. પછી કોઈ ઉત્તરદર્શી જશે ચાલશે નહીં, પરંતુ એકબીજા પર વિશ્વાસ રાખજો.